भद्रं शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो दिव्याधीमहारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुः ओढानड्वानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरधेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु अङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् ममा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः. We are meeting today, Wednesday, the Pushyamasam, and also for us it is just Brahmi Muhurtam past, or the Dhanurmasam, where Ravi is in the Sagittarius, Dhanu, where he will be trying to remove or reduce our prarabdha karmas. Because the karma is something which we constantly go through. And that karma is also arishta and suishta and ishta. That is, whatever actions that we have been carrying or we are doing, they always have these headings. Do not encourage you to be prosperous. Would be favorable for your activity and success. And which does not produce any kind of result, but it just passes away. So like that, this is what we call arishtam nirasana, arishta nirasana. So constantly we have got to be reducing or getting rid of the arishta. Nirasana is rejection, is to eject them out from us. And what is that karma? That karma has so many divisions again. One, as we everybody says, prarabdha karma, ayo prarabdham. What is this prarabdha karma? And it is arishta, ishta, and suishta, and all that. So, but the prarabdha karma is metaphorically referred as the arrow let out by a hunter. See, Boyavadu,
విడిచినటువంటి బాణం ప్రకారం పోతుంది. ఒక్కసారి ఆ బాణం బయలుదేరిందంటే వాడి యొక్క బో నుంచి వన్స్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇట్ ఈస్ గాట్ ఆఫ్ ఫైర్డ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ హిస్ బో, దెర్ ఈస్ నో స్టాపేజ్ అట్ ఆల్. It will go in the intensity or at this velocity or speed with which the hunter aimed for the banam to go, for the arrow to go. Even the arrow speed also is under the twitch of the thumb of the fellow. Supposing the enemy is very far off, that will be thrown. And or on the other hand, the arrow also will chase the fellow. Something like the astra which was employed by Rama uh, to punish that Jayanta who came in the form of a crow and hurt Sita Devi in the very presence of Rama. And Sita Devi was bleeding. And this is the story, a secret story that Sita recapitulated and reminded Rama, and Rama also recapitulated when Sita, through Hanuman, reminded Rama. So he felt very much serious about it. The question was, when that when small problem cropped up in the presence of Sita itself, that Rama has employed such a small Brahmastram upon that crow, then how this Ravana has done a highest offense towards the Rama by abducting Sita and all that, how Rama is keeping quiet is the question mark. So to say that even our prarabdha also is too, you don't know the intensity or anything about the prarabdha. So that's why it is said, prarabdham bhogato nasyetu. There is no outwitting of the prarabdha karma, but simply obey it. So prarabdhavannu ನಾವು ಒಬೇ ಮಾಡಬೇಕು, in a sense that it may be a positive or negative or otherwise or mute. ಆವಾಗ ಈಗ ಅರಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರೋದೇ ನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಟು ಅಸ್. If there is a good person, there will be many more people who do not like his goodness. And they want to criticize, they want to comment, they want to destroy the goodness. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಕ್. And still, in spite of that stake stages, we cannot neglect. You be what you are. That's what Krishna in the entire Bhagavad Gita points out. Aya Arjuna, there may be in many more things, that is emotions, sentiments are there. But emotions are temporary. But what is permanent in you is the Swabhava. You are a born Kshatriya. Kshatat Rayate iti Kshatraha. Kshatriya. So, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ, by nature, you are a Kshatriya trying to punish or attend to or the offending people, offending the dharma, offending the so many things. Therefore, Krishna in 18th chapter has told Arjuna, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ನೀನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಯು, ಯಥೇಷ್ಟಂ ತಥಾ ಕುರು. ಕೊನೆಗೆ 18th ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡು. ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 18 ಯೋಗಾಸ್. ವಿಷಾದ ಯೋಗ ನೀನು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 17 ಯೋಗ, 17 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಯು ಆನ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್. But even you cannot also draw because prarabdha, because janma swabhava is there. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಆದರೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದಾಗ such people only will come forward. As you see, if any accident happens, all people don't go. If fire accident is there, all people don't take a bucket of water, but all people gather. But there is only one or two people who carry a bucket full of water and then try to attend to and encourage and inspire others to observe the same thing. That is the good way.
ಹಾಗೆ ಜನ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು. ಜಗತ್ತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬರೋದು ಹೋಗೋದು, ಬರೋದು ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ that kind of vacillation or simple harmonic motion will not take place in case of Ishvara and Paramatma, and therefore we have to seek shelter in the Paramatma. It is just like in cinema theater, people come and go to see the movie. But the movie, as you see, the projector on and that reel is on, and you see, when once the cinema is over, all people go away. But what remains in the cinema hall? White screen. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಟೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಶ್ವರ. ಈಶ್ವರ ಈಸ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ people to come, people to go, but he will never be. That's what in Saura Suktam it is said, Pasyan Janmani Surya ಅಂತ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನು ಎಲ್ಲರ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಏನೇನು ಫಜೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿಂಗ್. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. He will be just going on very busy in his duty and covering distance from east to west at the rate of 1,26,000 miles per half a second ಅಂತ ನಾಸಾ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Per half a second, that so 15 for half a second ಅಂದ್ರೇನು, second is 60, 30 secondsಗೆ he would cover 1,26,000 miles. Andre, you can imagine the speed. And when he is covering that great speed, he will be making sound. Hum, om, hum, om. Hum is pushing out. Om is progress. So progression takes place in him only with this kind of sound. Something like when you go to the washerman yard where they wash their clothes, no washerman washes the clothes at one time. ಈಗೆಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. But when they all go to river or canal and they have got arrangements in respect to points, and they will wash the clothes of the public. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅರಿಷ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, that we have to reduce, remove and cancel all that thing. Now let us go with this. And I have come to 213 people, the page of the Arishta Nivritti Mantra in the that, and let us go with it. But anyway, I just begin from the first one, from the Bhairada, and Amela I will make you also to pronounce, because it will be a lesson and patha and at the same time adhyayana. That's why ಪಾರಾಯಣ ಅಧ್ಯಯನಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ದಟ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ ಅಟರೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಪ್ಪ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಾ, ಏನು ಮಾತಾಡಿದೆಯೋ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಹಂಗಾಗದೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಟರ್ಡ್ ಬೈ ಅಸ್. ಓಂ ಜಾತವೇದಸೇ ಸುನವಾಮ ಸೋಮಮರಾತಿ ಯತೋ ನಿದಹಾತಿ ವೇದಾಃ ಸನಃಪರ್ಷದತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾಚ್ಯಗ್ನಿಃ. This is the lines. These are the lines picked up from Durga Suktam of Mahanarayana Upanishad. And there are 8 such mantras. And out now 8 mantras, the first mantra addressed to Jatavedas Agni is picked up. And ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ and Agni, they are all highly energetic, powerful, high tensioned power. ಸೊ ಅವರು ಅಂಥ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಹೈಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸೋಮವನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಕುಡಿದು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಹವರ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೋಧ್ಯಸ್ಮಜ್ಜುಹುರಾಣಮೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ದಿನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ನಾವೇ ಆದಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ರೀಚ್. ಅಟ್ ದಟ್ juncture, then the Paramatma will interfere and he will help us. Something like a chief surgeon who is highly expert, he will not be there at the preparation time nor at the conclusion time, but he will just come, does what he should do, and then he will leave the theater telling the other people, assistants, to do the remaining work. Post ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಸ್ he will just interfere and afterwards he will disappear. Notice this is a beautiful thing that we have to note down, that so Durgani Vishwadurgani Aratiyataha, he does two things. One is Nidahati, burns them on spot, or like a novel, I mean like a boat, he will try to make you cross over and go to the other shore. So Duritat Agnihi Sindhum Atiparshati. The verb here is Atiparshati. He will somehow manage to make you cross over the difficulty. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಟಫಾರಿಕಲಿ. ಎವ್ರಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 75% ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 75% ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ, ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ. ಲಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಲಂಗ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಇನ್ ಹೋಲ್, ಏನೇನೋ ವಿವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವಾಟರ್, when there is harmonity in the body, you are able to make your activity good. But supposing the water ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದರೆ it is a problem. That's exactly what is called as pneumonia or ಜ್ವರ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅದು ಆಗದೆ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾಚ್ಯಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. Even spiritually also you get into problem. When I was traveling to Delhi long years back, an American came. He was a very sadhu and he was very much having, but he was initiated into meditation and all that by Sivabala Yogi at one time. And he had also blessed him with a Krishnajanam. And he was carrying that Krishnajanam all through the journey. And he was only sitting on the Krishnajanam in his allotted seat, and which was opposite to my berth. I remember him. And he was not allowing anybody to touch or sit or that, all that. If at all he goes away for some away, but he would watch that. And like that. And I asked him, why at all you are doing? It's blessed by the Guru, and it has its own vibrations to produce in me. And I'm going to meet that Guru who is in Dehradun, and he is not in Bangalore, so I'm traveling to that. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, why are you going to meet him? Sir, I have got some spiritual problems. I want to get clarification in respect of meditation. So, I mean, this is only one instance I come across to mention you. And ಯಾಕೆಂದರೆ ದುರಿತ ಸಿಂಧುಂ ಅತಿಪರ್ಷತಿ ಅನ್ನುವಾಗ, there was one more sadhu, I met him. He moved in the Himalayas, in the Himachal Pradesh places, without footwear. ಬರೀ ಕಾಲಿಂದಲೇ ಅವ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. I was just wondering. I asked him, no, I don't wear footwear at all. ಇನ್ನು ಆ ಸಾಧು ಸಾಧನೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿತೌಟ್ ಫುಟ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ
ದಿ ಮೇಕಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಿ ಚರ್ಮದ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಅಟ್ ದಿ ಫೀಟ್ ಬಿಲೋ ಮೀನ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಟ್ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಚರ್ಮದ ದಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಚರ್ಮ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಯಾವ ಚರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪರಿಷತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವ ಇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಮೀಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೇನು, water can never become stagnant and that will disappear, because even in the tank, if the water is stagnant, when sunshine comes in summer, they all get evaporated. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ಸು. ಅದರಿಂದ ದಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅತಿ ಪರಿಷತಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ದುರಿತ ಅಂದ್ರೇನು, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. So we cannot always be having the good conduct and good character. That's why when the principal of a college or headmasters of the school, once upon a time they used to issue character certificate. I don't know now. My jamana gone off. Avaga how we are giving the certificate, they will never say excellent. Character and conduct excellent and never they say satisfactory ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಹ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೋರ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋಮಂ ಸುನವಾಮ, ದಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಏನು ಸೋಮಂ ಸುನವಾಮ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಡ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಡಿಶ್. ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ, ಹರಿದ್ರಾನ್ನ ರಸಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ, ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತ ಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ, ಸರ್ವೋದನ ಪ್ರೀತ ಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಶಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹರಿಗ್ರೀವ ಮಹರ್ಷಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ತರಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೆನು ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಮೆನು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ, ಸರ್ವೋದನ ಪ್ರೀತ ಚಿತ್ತ ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅನ್ನುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಓದನ ಅಂದರೆ ಕುಕಿಂಗ್, ಎನಿ ಮೆನು ದಟ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಿಚನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್, ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಇಟ್. ಟೈಮ್ ಇದೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಇದೆ ಪಾಯಸನ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ದಧ್ಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ತರಹ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ವುಡ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್? ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ವಃ. ಓಜೋ ಬಲಂ. ಹೇಳಿ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಉಚ್ಚಾರಣ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ. ಓಜೋ ಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಂ. ಓಜೋ ಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಂ. ಓಜೋ ಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಂ. ಯಶೋ ಮಹತೋ. ಯಶೋ ಮಹತೋ. ಯಶೋ ಮಹತೋ. ಸತ್ಯಂ ತಪೋ ನಾಮ. ಸತ್ಯಂ ತಪೋ ನಾಮ. ಸತ್ಯಂ ತಪೋ ನಾಮ. ರೂಪಮಮೃತಂ. 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 ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ. ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ. ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನ ಆಯುಃ.
मन फिर से। आयुः मन विश्वं आयुः। मन आयुः। विश्वं यशो महः विश्वं यशो महः। विश्वं यशो महः। समं तपोहरो भाः समं तपो हरो वाह। समं तपो हरो वाह। जातवेदा यदि वा पावकोऽसि जातवेदारियदितापातोऽसि। जातवेदारियदितापातोऽसि। वैश्वानरो यदि वा वैद्युतोऽसि वैश्वानरो यदि वा वैद्यतोऽसि। वैश्वानरो यदि वा वैद्यतोऽसि। शं प्रजाभ्यो यजमानाय लोकम् शं प्रजाभ्यो यजमानाय लोकम्। शं प्रजाभ्यो यजमानाय लोकम्। ऊर्जं पुष्टिं ददतु ऊर्जं पुष्टिं ददतु। ऊर्जं पुष्टिं ददतु। अभ्याववृत्स्वा अभ्यावभूत्वा। अभ्यावभूत्वा। मृत्युर्न स्यत्वायुर्वर्धतां भूः मृत्युर् मृत्युर्वत्स्रावण्यतता भूतो। मृत्युर्मृत्यानं नश्यत्वा वर्धतां भूः करेक्ट विद्यतां भूर्भुः। गुड मृत्युः नश्यतु मृत्युः नश्यतो। मृत्युः नश्यतो। आयुर्वर्धतां भुवः आयुर्वर्धता भुवः। आयुर्वर्धता भुवः। मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतागुं सुवः मृत्युर्नश्यता आयुर्वर्धता सुवाघा। मृत्युर्नश्यताम् आयुर्वर्धता सुवागा। मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भूर्भुवः सुवः मृत्युर्नश्यता आयुर्वर्धता भूर्भुवः। मृत्युर्नश्यता आयुर्वर्धता भूर्भुवः। मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धताम् मृत्युर्नश्यता आयुर्वर्धता। मृत्युर्नश्यता आयुर्वर्धताम्। ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಆಪದಗಳೆಲ್ಲ ಡುಮ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲಾಂಗಿವಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವರ್ಧತಾಂ ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ದಿ ಭೂಲೋಕಂ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕಂ also in the Swargalokam. See, in the Aitareya Upanishad, we have already come across that all beings ready to be born are hovering in the Antariksha Loka. They are all interested to find parents. And that's why ಮದುವೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್
and come into this Bhulokam and fulfill their karmas, whether it is this or that, punyam cha papam cha. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೋಕಗಳು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಜನ್ಮ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Something like a ladder. So if you want to go to the top of the house, you use a ladder. By just climbing a 1, 2, 3, 4 steps ಆಗೋದಿಲ್ಲ, at least ಒಂದೊಂದು ಸಲ the building will be 10 feet high to climb up, or even 12 feet. ಆ ಥರ ಅಂಥ ಹೈಟ್ ಇರೋ ಏಣಿಯನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌಸ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಐತರೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ವೆಟ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಎನಿವೇ, but there will be scope for the according as their prarabdha karma or punya karma or papa karma. Yatha punyasya karmanah te sarira prapadyante yatha punyasya karmanah se ಆಶಾಧಿಕಾಹ ಕ್ರಿಮಯ ಇವ. ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಬರ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ ಆಲ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಆಶಾತಿಕಾ ಕ್ರಿಯಮಃ. Everybody born on the land living, they have what you call asha, anxiety, goal reaching, activity, and worry, etc. All that is gripped the mind. That's why yoga is the only one way which will make you to get connected with the Paramatma. Yogena siddhyanti karyani. That's why Krishna talked about the yoga, Gnana Yoga, Vijnana Yoga, Bhakti Yoga, and Purushottama Yoga also. That's why on 19th we are going to have Gita Jayanti virtually, and of course physically offline we had in Sivalinga's place. But virtually also ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್? ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಭೂಹು ಭುವಃ ಸ್ವಹ, ಭೂಲೋಕ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಸೊ ಭೂರಿತಿ ವಾ ಅಗ್ನಿ, ಭುವ ಇತಿ ವಾಯು, ಸುವರಿತ್ಯಾದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುವರಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲೋಕಾಸ್. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ, ಅಂಡ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಾಯುಲೋಕ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ವಾಯುದೇವನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಈ ಮೂರರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಭೂಹು ಭುವಃ ಸ್ವಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಭೂಹು ಭುವಃ ಸ್ವಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯುನಾಶ, ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನ್ಟುವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಯು ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್, 5 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಆಯು ಬಗ್ಗೆನೇ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನ ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಣಾತದ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ. ಸೊ ಆ ವೇದ ಶಬ್ದ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಯು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಮಂತ್ರ ಆರ್ ಅಟರ್ ದಿ ಮಂತ್ರ, ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಷತ್ರಂ, ಯಶಃ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹತ್, ಸತ್ಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ತಪಃ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪಂ. ಇಷ್ಟರಿಗೆ ಸತ್ಯಂ ಯಶಃ ನಾಮ. ನಾಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 2 ಅರ್ಥಗಳಿದೆ, 3. ಒಂದು ಹೆಸರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್.
So Oja and Bala is physical, Oja is extra physical. And Kshatram is physical, Brahma is the Brahma is priesthood, and Kshatram is the worker. That is, Brahma is the mentorship, and Kshatram is executive power. So, any department, we have got executive engineers, assistant engineers, executive engineers, supervising engineers, and all this, there is a chief engineer. ಸೊ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಯು ಸಿ ದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮರು, ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಲ್ ರೀಚಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಷತ್ರಂ is all ಯಜಮಾನಸ್, ದಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್, and they must, that's why Brahma and Kshatra, they should be always going hand in hand. Then it is easy for people to grab and be happy. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಐ ಬಿನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ತೈತ್ರಿ ಸಂಹಿತಾ ಆಲ್ಸೋ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರ ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಕ್ಷತ್ರಂಚ ಸಂಯಂಚೌ ಸರತಃ ಸದಾ ತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಲೋಕಂ ಪ್ರಜ್ಞೇಶಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಪುಣ್ಯಲೋಕ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಹಾರಾಜಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಜ್ಞಾನಂ. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರು ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದರೂ ಇದ್ದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿ ಧ್ರುವಾನಿ ಇತಿ ಮತಿರ್ಮಮ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಾರ್ ಆಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದು ಅರ್ಜುನಂತ ಸಾಧಕನಿದ್ದರೆ there will be definitely success. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಂ. ಇದರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ? ಯಶಃ ಮಹತು. ಮಹತ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್, ಯಶಃ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಸೊ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಯಶೋ ಮಹತ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಸತ್ಯಂ ತಪೋ ನಾಮ, ಸತ್ಯಂ ನಾಮ ತಪಃ ನಾಮ. ಸೊ ಇಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸತ್ಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ತಪಃ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸತ್ಯದಿಂದ ತಪಸ್ಸಿದೆ, ತಪಸ್ಸಿಂದ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಸೊ ಸತ್ಯಂ ತಪೋ, ಸತ್ಯಂ ನಾಮ ತಪೋ ನಾಮ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯ, ತಪಃ, ನಾಮ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೃತಂ ರೂಪಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ರೂಪ, ಫಾರಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮೃತ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂತಿರೋದು ಒಂದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ abstract principles, disciplines, then the Amrutatvam is the Rupam. That is ultimately, when you adopt and practice all these things, you will become immortal. ಸೊ ಅದೇ ದಿನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸೇ, ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯ, ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ, ಓಂ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಓಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ. ನೋಡಿದ್ರ, ಓಂ ಕ್ರತೋ ಸ್ಮರ ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಶರೀರಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಬರೀ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಹೋಗೋದೇ ಅಲ್ವಾ, ಊಮಾಹೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ C++, A++, E++, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ. ಯು ಡೂ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೋರ್ಸಸ್, ಸಿ C++, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
What do you mean by that? That is, you are trying to get into the technology handling, benefiting and benefiting. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಾವಾ ಅಂತ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನೋ ಇಟ್, ದಟ್ ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, C++ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರಣಂ ಓಜಸ್ಸು, ಬಲ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಂ, ಯಶಃ, ಮಹತು, ಸತ್ಯಂ, ತಪಸ್ಸು, ನಾಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಮೃತಗಳು. ಈ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಆ ರೂಪ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಕ್ರೆಟೈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನಾ ಅಂತಾರೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನಾ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಯು ಯು ದಟ್ ವಿಗ್ರಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ದಿ ಸೇಮ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ, he wanted to test the intelligence of the people. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಆರ್ ದಿ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ, ಜಸ್ಟ್ he wanted to test all of them, and he just gave a small kerchief ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಖರ್ಚೀಫಿಂದ ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. Then all pandits there in the Asthanam were thinking that how mad the king is. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಖರ್ಚೀಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟವಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತಿರೋ ಪರಮ ಅವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್, ಐ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ದೆನ್ ಆಲ್ ವೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. And the appointed time for that kind of experimentation came. Then every Vidwan, sir, they said, Maharajre, it is a very typical, unfathomable idea. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾನ್ ಭಾವ, he just went straight to a photograph of that Maharaja hung to the wall. ಆ ವಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಖರ್ಚೀಫಿಂದ ಅವರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋ ನೋ ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ದಿ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದರೆ. ಆವಾಗ ಆ ವಿದ್ವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ವರ್ ಟು ಸ್ಪಿಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಕಿಕ್ ಇಟ್, ಡಸ್ ಮಹಾರಾಜ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್? ನೋ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕವರ್ ಹಿಮ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕವರಿಂಗ್ the entirety of the personality and all that of Maharaja sitting on the throne in that. Then everybody was dumbfounded, and Maharaja also appreciated the intelligence, sharpness, and rewarded him ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವ್. ಅಮೃತಂ ರೂಪಂ ಅಂದರೆ, ರೂಪ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ರೂಪ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್, ರೂಪ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡಬಲ್. ಆ ರೂಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆಡಿಯೋ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. See, you can actually, for example, if you love the picture, you can just put a video of the picture, no, the audio of the picture, dialogues, songs, but you are not happy. You want to put that video. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದರಿಂದ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಟು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋತ್. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಇದು ಅಮೃತಂ ರೂಪಂ ಅನ್ನುವಾಗ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೂಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಯು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ we have in Upanishads also we come across so many things.
ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಅಮೃತ ಶಬ್ದವನ್ನು we try to attribute it as a part to many things. Jnanamrutam, Sudhamrutam, and Karnamrutam. Is it not? So we have got Krishna Karnamrutam, Krishna Leela Tarangini. You understand? ಸೊ ಈ ತರಹ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಅಮೃತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ರೂಪವನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಂಡೋಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಷು, ಶ್ರೋತ್ರಂ, ಮನಃ, ಆಯು, ಯಶಃ, ವಿಶ್ವಂ, ಮಹಃ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರಮ್ಸ್, ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ and post forms of the amrutam. So our eye is an amrutam, chakshu amrutam, ಶ್ರೋತ್ರಂ ಅಮೃತಂ, ಅದೇ ಕರ್ಣಾಮೃತಂ ಅಂತವಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಣಾಮೃತಂ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಅಮೃತಪ್ರಾಯವಾಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇತ್ರಾಮೃತಂ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಷು ಅಮೃತಂ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ತಚ್ಚಕ್ಷುರ್ದೇವಹಿತಂ ಶುಕ್ರಮುಚ್ಚರತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಆ ಮಂತ್ರ ದಿನ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ. ತಚ್ಚಕ್ಷುರ್ದೇವಹಿತಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಶುಕ್ರಮುಚ್ಚರತು ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದಶತಂ ಜೀವಾಮ ಶರದಶತಂ ಭವಾಮ ಶರದಶತಂ ಪ್ರಭ್ರವಾಮ ಶರದಶತಂ ಅಜೀತಾಸ್ಯಾಮ ಶರದಶತಂ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ? ಜೋಕ್ಚ ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶೇ. ಈ ಮಂತ್ರ ದಿನಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇವೆಲ್ಲ ಅಮೃತ ರೂಪಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೃತಂ ಅಂದರೆ ಓಜ, ಬಲಂ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಂ, ಯಶಃ, ಮಹತು, ಸತ್ಯಂ, ತಪ, ನಾಮ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಮೃತಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅನದರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಮೃತ ರೂಪಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು, ಶ್ರೋತ್ರಂ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ, ಮನಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಆಯು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿ, ಮಹಃ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಿನಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ರೀಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪಃ ಹರಃ ಸಮಂಭಾಹ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಮಂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾಹೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಜನ್ ಬಂದು ಬೋಗೀಸ್ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ತಪಸ್ಸು ಹಾರಗೆ ಏನಂದರೆ ವೆದರ್ ತಪಂ ತಪಃ ಸಮಂಭಾಹ, ಹರಃ ಸಮಂಭಾಹ. ಬೋತ್ ಹರಃ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್, ತಪಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ತಪಃ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಃ. ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗಂದರೆ ಸಮಂ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ರಾಮ, of all the names and forms of Rama, Kodandarama is remembered very much. Is it not? So Rama, Kodandarama ಅನ್ನುವಾಗ ಕೋದಂಡ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ರಾಮ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋದಂಡರಾಮನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ. ದಿ ಅದರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫೌಂಡ್. ರಾಮ ಕೋದಂಡರಾಮ ಅಂತ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೋ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋದಂಡರಾಮ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಶೋ ಸಮಂ ಹರಃ ಸಮಂ ತಪಃ. ಏನು ಅಂದರೆ ಸಮಂ ಭಾ. ಭಾ ಅಂದರೆ ಭಾ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು, ಎಫಲ್ಜನ್ಸ್, ಲೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಅಗ್ನಿದೇವ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಹಿಮ್. Because all these amrutatvam is Agni only. Agnena yasapatharaye asman vishwani deva vayunani vidwan yuyodhyasmajjuhurana meno ಭೂಯಿಷ್ಠಾಂ ತೇ ನಮ ಮುಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಅಮೃತಂ, ಅಗ್ನಿರಮೃತಂ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಪೋವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವಭೂತಾನ್ಯಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪೋವಾ ಅಮೃತಂ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನು ಅಮೃತತ್ವ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್.
ಅಮೃತ ಭವೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸಮಂಭಾಹ ಈಸ್ ಅಮೃತತ್ವಂ. ಈ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ತಪಃ, ಹರಃ. ಈ ತಪಸ್ಸು, ಹರ, ಕಾಂತಿ ಆರ್ ದಿ ಯಶಸ್ಸು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿದಾರಾ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಗನೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ವಿ ಕವರ್ ದಿಸ್ mantras, statements, but when we sit for analysis, like a scientist trying to note down what is what, then we find plenty of depth and information and message in that. That's why I had one German scholar coming to Deccan College, Pune. He wanted to understand Kirata Arjuniyam, a Artha Garbhita Pustaka, very difficult to understand. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರ ಹತ್ರ, ಡೋಂಗ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾಪಂಡಿತರಿದ್ದರು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅನ್ಲೆಸ್ ಹಿ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್. ನೋಡಿದಿರಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹಿ ಮೇಡ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸೂಟ್ಸ್. So with that, I'll stop. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Vijyankaravavahai Tejasvinavadhitamastama Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम तत्सतं. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीवासुदेवार्पणमस्तु. श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु. ओम श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु. Your statements are important because so many rooms are there in Mysore Palace. You cannot, because the time you keep to see Mysore Palace is very limited, alva. Yes, yes. Because you make day trip. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಗರ ಡ್ಯಾಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬನ್ನಿ 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 ಮನೆ ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಿಪ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಂಹಾಸನ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಪೀಕಾಕ್ ಥ್ರೋನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಆ ಪೀಕಾಕ್ ಥ್ರೋನ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾವರ್ಬಿಯಲ್ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾರಾಜ, ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಆ ಪೀಕಾಕ್ ಥ್ರೋನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂಗಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಚ್ನೆಸ್. ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ಒಂದೇ. ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಯಾರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ವೆರ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋರಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. India is a wonderful, actually, now and then Chandragupta Maurya, Ashoka and Kanishka and Chalukyas, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್, ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾಳುಕ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಹತ್ರ, ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದೌದು. Instead, a big museum would be, I mean, exposure to so many within Bangalore or any towns for ಇದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾರಾಣಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋರಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದೇರ್. ಈವನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಚಾಳುಕ್ಯ ಹೋಟೆಲ್.
ಅಲ್ಲಿ there was a group of people wanted me to explain the Ganapati Moola Mantra and Mrutyunjay Moola Mantra. Mm-hmm. Because and all that they were doing some homa and all that. So I went there and explained these things for about 45 minutes or 1 hour. Mm-hmm. And it's a unique experience. Otherwise, I did not go to Chalukya Hotel at all in India. ಆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನು ಚಾಳುಕ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೂಡ ಅಂತೆ. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ಬರೋದಲ್ವ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಡೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆನಾಟ್ ಡು. ಡೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಐ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಐ ಬೇಕಂದರೆ ಆ ಡೈಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗುರುಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಂ ಇದು ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಂ ಅಂತ ತೇಜೋ ತೇಭ್ಯೋ ನಮ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಒಂದೇ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಗುರುಳೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್, ಋತ್ವಿಕರು, ಪುರೋಹಿತರು, ಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ. ಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ರಾಜರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಯಾರ ಹತ್ರ? ರಾಜರ ಹತ್ರ, ಪುರೋಹಿತರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಪುರೋಹಿತರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣೆ, ಆದರೆ ರಾಜರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನವಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ 2-3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಡೊನೇಷನು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಬೈ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಚಿಕಾಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ದಿ ವಿಗ್ರಹಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್, ಎಂಬಾಸ್ಡ್ ದೇರ್ ನಿಯರ್ ದಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಅನುಗ್ರಹ ಈಸ್ ದೇರ್. whoever God should give us enough money that people should be able to stand up that.